الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ رب العالمین کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ محترم و معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام میں حج اسلام کے 5 ارکانوں میں سے ایک رکن ہے جو حج کی شکل میں ذی الحجہ کے مہینے میں ادا کیا جاتا ہے۔ یہ ایک فرض ہے جو ذی الحجہ کے مہینے ہی میں مکہ مکرمہ میں مخصوص طریقہ کار کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ ایک عظیم عبادت ہے جو صرف چند ظاہری اعمال کا مجموعہ نہیں ہے بلکہ ایک مکمل روحانی سفر ہے۔ یہ سفر ایک بندے کو دنیاوی تعلقات سے کاٹ کر رب العالمین کے دربار میں حاضر ہونے کا تجربہ عطا کرتا ہے۔ حج کا ہر مرحلہ ایک سبق ہے، ہر رکن ایک روحانی پیغام ہے۔ آئیے اس عنوان کے تحت ہم اس سفر کو احرام سے لے کر طواف وداع تک کے مرحلے کو ہم سلسلہ وار دیکھنے کی اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سامعین اکرام، دنیا میں انسان کی تخلیق اور اس کے اتارے زمین پر جانے کے بعد پہلی عبادت گاہ جو بنائی گئی وہ مکہ مکرمہ کا خاص مطلب جو ہے وہ خانہ کعبہ ہے، جو اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے اس کی تعمیر کروائی تھی۔ خانہ کعبہ یعنی کعبۃ الشریف وہ مبارک گھر ہے جس میں مغفرت اور رحمت ہے اور سارے جہاں کے لیے سیدھی راہ پر ہدایت کی بنیاد ہے۔ سب رسولوں، ولیوں، مسلمانوں کی قبلہ اول ہے۔ سامعین اکرام، حج کے لغوی معنی ہے قصد کرنا یا ارادہ کرنا۔ شرعی معنی میں مخصوص دنوں میں مخصوص مقامات یعنی خانہ کعبہ یا مکہ مکرمہ پر مخصوص عبادات کو مخصوص طریقہ کار کے ساتھ ادا کرنا حج کہلاتا ہے، اور یہ مکہ مکرمہ میں ادا کیا جانے والی ایک عبادت ہے۔ اس بات کو قرآن مجید میں سورہ آل عمران آیت نمبر 97 میں اللہ رب العالمین یہ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کچھ اس طرح ہے، اور لوگوں پر اللہ کے لیے اس گھر کی یعنی کعبے کا حج فرض ہے جو اس تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو۔ دوسری طرف اسی بات کو سورہ آل عمران آیت نمبر 96 اور 97 میں یوں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بے شک سب سے پہلی عبادت گاہ جو مسلمانوں کے لیے تعمیر ہوئی وہ وہی ہے جو مکہ میں واقع ہے۔ اس سے اسے خیر و برکت دی گئی اور تمام جہان والوں کے لیے مرکز ہدایت بنایا گیا۔ اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں اور اس کا حال یہ ہے کہ جو اس میں داخل ہوا وہ مامون ہو گیا۔ سامعین اکرام، حج کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں اس کی فضیلت پر اور اس کی اہمیت پر روشنی ڈالتے ہوئے ہمارے سامنے جو باتیں مطلب جو ہے آتی ہیں احادیث کریمہ کے ذریعے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ پھر سوال کیا گیا، پھر فرمایا حج مبرور ہے۔ حج مبرور کیا ہے؟ حج مبرور کے سلسلے میں بہت سارے مطلب جو ہے ائمہ کرام نے اپنی اپنی رائے مطلب جو ہے روایت کیے ہیں۔ حج مبرور سے مراد ایک روایت کے مطابق وہ حج ہے جس میں کوئی گناہ نہ کیا جائے، اور دوسری روایت کے مطابق یہ ہے کہ اس سے مراد ایسا حج ہے جو قبول کر لیا جائے، اور بعض روایات کے مطابق حج مبرور وہ ہے جس سے مراد ایسا حج ہے جس کے کرنے میں کوئی ریا، شہرت کا جذبہ یا شہوانی فعل یا بدکاری، لڑائی جھگڑا نہ ہو۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حج مبرور مطلب جو ہے یہ علامت یہ ہے کہ اس سے آدمی پہلے کی بنسبت بہتر ہو کر لوٹے اور گناہ کی کوشش نہ کرے۔ امام بصری رحمت اللہ علیہ اس کے سلسلے میں کہتے ہیں کہ اس سے مراد ایسا حج ہے کہ اس کے بعد انسان دنیا سے بے رغبت ہو جائے اور آخرت کا طلبگار ہو جائے۔ یہ احادیث کریمہ کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو شخص حج کرتا ہے اور اس میں شہوانی فعل نہیں کرتا اور نہ بدکاری کرتا ہے تو وہ گناہوں سے پاک ہو کر اس طرح لوٹتا ہے جیسا وہ اس وقت تھا جبکہ اس کی ماں نے اسے جنم دیا تھا۔ مزید روشنی ڈالتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عمرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک روایات میں اس طرح بھی آتا ہے کہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت
रिवायत है कि जब अल्लाह ताला ने मेरे दिल में इस्लाम डाला तो मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ, और वो कहते हैं कि हाथ फैलाए मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत करूंगा। आपने हाथ फैला दिया लेकिन मैंने अपना हाथ खींच लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अमरू ये क्या है? मैंने अर्ज किया मैं एक शर्त करना चाहता हूँ। फरमाया वो क्या? मैंने अर्ज किया वो ये है कि मेरे पिछले गुनाह माफ कर दिए जाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या तुम्हें ये मालूम नहीं है कि इस्लाम पिछले गुनाहों को खत्म कर देता है, हिजरत पिछले गुनाहों को खत्म कर देती है, और हज पिछले गुनाहों को माफ कर देता है। सामईन इकराम, मजीद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी अहमियत पर वाज़ेह रोशनी डालते हुए यूं इरशाद फरमाया, हज और उम्रा करने वाले अल्लाह ताला के वफद या मेहमान होते हैं। अगर वो इससे दुआ करते हैं तो वो इनकी दुआ कबूल फरमाता है, और अगर इससे बख्शिश तलब करते हैं तो वो इन्हें बख्शिश अता फरमाता है। और हज और उम्रा के सिलसिले में जो माल खर्च किया जाता है उसकी फजीलत के अजर के सिलसिले में भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हज में खर्च करना अल्लाह की राह में खर्च करना है, एक दरहम का सवाब 700 गुना मिलता है। और हज के सिलसिले में और उम्र के सिलसिले में तलकीन करते हुए इन तमाम अहादीस करीमा के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को जो तलकीन की वो इस तरह मतलब जो है अहादीस करीमा में आता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने तुम पर हज फर्ज किया है लिहाजा तुम हज करो। दूसरी तरफ हजरत अब्दुर्रहमान बिन साबित से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स हज के बगैर मर जाए हालांकि इसके रास्ते में ना कोई मर्ज था, ना कोई जालिम हुक्मरान और ना कोई वाज़ेह जरूरियात हाइल हुई, तो वो चाहे यहूदी होकर मरे या नसरानी होकर या जिस तरह चाहे मर जाए। सामईन इकराम, ये वो अहमियत पर मुश्तमिल अहादीस करीमा है जो मुझे और आपको अहादीस करीमा में इस तरह मिलते हैं। सामईन इकराम, ये हज जो है वो उम्र भर में सिर्फ एक मर्तबा इंसानों पर फर्ज है जो इसकी इस्तिताअत रखते हैं। इससे ज्यादा मर्तबा जो भी हज किया जाएगा वो नफली होगा। हाँ, अगर इंसान दोबारा हज करने की नजर मान ले तो इसके लिए दोबारा हज करना जरूरी करार दिया जाता है। सामईन इकराम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने से एक रिवायत है कि एक शख्स इकरा बिन हाबिस ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया, क्या हज हर साल फर्ज है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, बल्कि उम्र भर में एक मर्तबा फर्ज है, जिसने इसके बाद फिर हज किया तो वो ततु यानी नफील होगा। और इसके हज के सिलसिले में जो तलकीन की गई उसमें ये बात भी आई कि जो इस्तिताअत रखने वाला शख्स इस्तिताअत में दाखिल हो जाए तो उसे फौरी तौर पर हज का अदा करना उसके लिए जरूरी है। जिस शख्स पर भी ये फर्ज हो जाएगा इसके लिए जल्द अज जल्द इसे अदा करना वाजिब करार दिया गया है। इस सिलसिले में मतलब जो है हमारे सामने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स हज का इरादा रखता हो इसे जल्दी करनी चाहिए, इसलिए कि इसे बीमारी आ सकती है, इसकी सवारी गुम हो सकती है और इसे कोई और जरूरत पेश आ सकती है। एक और रिवायत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हज की अदायगी में जल्दी करो, इसलिए कि तुम में से कोई शख्स ये नहीं जानता इसे कब कोई रुकावट आ जाएगी। तो इसके लिए जो हज पर मतलब जो है जो दाखिल हो जाते हैं तो इनके लिए जो शरायत है वो मंदरजा झेल मतलब जो है नुकात की शक्ल में हमारे सामने आते हैं। आइम्मा कराम का इजमा है कि जो शख्स भी मर्द हो या औरत हो, हज इस वक्त मतलब जो है इस पर फर्ज होता है जब मतलब जो है इस पर 5 शरायत इस पर वो में इसमें पाई जाती हैं। सबसे पहली शर्त ये है कि वो मुसलमान हो। नंबर दूसरी शर्त ये है कि वो आकिल और बालिग हो, इसलिए कि नाबालिग और मजनून और किसी शरई हुक्म के मुकल्लफ मतलब जो है इसे जो है उसके लिए ये मतलब जो है मुकल्लफ नहीं होता। इसके लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 3 अशखास मफरूह मतलब जो है अलकलम है, यानी किसी शरई हुक्म के मुकल्लफ नहीं है। एक सोया हुआ शख्स यहाँ तक के बेदार हो जाए, दूसरा बच्चा यहाँ तक के वो बालिग हो जाए, तीसरा मजनून यहाँ तक के वो जुनून जाइल हो जाए। और चौथी शर्त जो इसमें आती है हज के फर्ज होने पर वो है आज़ाद मतलब जो है शख्स होना चाहिए, यानी किसी गुलाम पर ये मतलब जो है हज फर्ज नहीं है। और मतलब जो है पांचवी शर्त ये है कि खाने काबा तक पहुंचने की इस्तिताअत मतलब जो है रखने वाले शख्स पर ही मतलब जो है ये हज फर्ज किया गया है। तो ये इस्तिताअत के क्या मानी है, इस पर अगर रोशनी डाली जाए तो मुझे और आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुख्तलिफ अक़वाल
सवाल से मतलब जो है इसकी तफसीलात बड़ी तफसील के साथ जो है हमें मिलती हैं। तो इसमें जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो रिवायत है अपने अब्बास उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि एक आदमी खड़ा हुआ और इसने सवाल किया, ऐ अल्लाह के रसूल, अल्लाह ताला के इरशाद में सबील से क्या मुराद है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ज़ादिरा और सवारी। इस मतलब जो है ज़ादिरा का जो इसमें जिक्र किया गया है, ज़ादिरा से मुराद इंसान के पास रहने के लिए घर और ज़रूरत के सामान को छोड़कर इतना माल हो जो इसकी मक्का मुकर्रमा की आमद और रफ्त और वहाँ के मसारिफ के अलावा इसके पीछे घर वालों के गुजर औकात के लिए पीछे मतलब जो है माल इसके लिए काफी हो। सवारी से मुराद मतलब जो है आमद और रफ्त का जरिया, ख्वाह ये सवारी इसकी अपनी हो या किराए की हो। सवारी की ये शर्त सिर्फ इस वक्त है जबकि मक्का मुकर्रमा की मसाफियत से बहुत दूर हो। अगर मसाफियत कम हो और पैदल चलकर मक्का मुकर्रमा पहुंचना मुमकिन हो तो सवारी की शर्त इसमें नहीं आती है। और मतलब जो है इसमें ज़्यादा राह के जो मफहूम आते हैं उसमें ये भी है कि हाजी को रास्ते में किसी जानी या माली नुकसान का खतरा न हो, ख्वाह सफर खुश्की का हो या समंदर का हो। अगर रास्ते में खतरे मतलब जो है मलहूज हो तो उस वक्त मतलब जो है हज मतलब जो है फर्ज नहीं होगा। सामिन इकराम, ये तमाम मतलब जो है जो हज की तफसीलात बताए हैं, इसमें औरत पर भी हज अगर इसी तरह फर्ज है जिस तरह मर्द पर है, लेकिन इसके लिए इस्तिताअत के मफहूम में जिस तरह जो बातें पीछे आपके सामने आई हैं उसमें एक चीज शामिल ये भी औरतों के लिए है कि हज के सफर में इसका खाविद या कोई मुहर्रम रिश्तेदार जैसे भाई, बाप, बेटा, चाचा, मामू वगैरह वगैरह इसके साथ हो। अगर इसके साथ इसका खाविंद या कोई भी मुहर्रम रिश्तेदार न हो तो इस पर खुद हज करना फर्ज नहीं है। ये शर्त इस वक्त है जबकि मक्का मुकर्रमा की मसाफिहत 3 दिन या इससे जायद हो। सामिन इकराम, हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत आती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कोई शख्स मुहर्रम के बगैर सफर न करे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक आदमी ने हाजिर होकर अर्ज किया, फला गज़वे पर मेरा नाम पेश कर चुका हूँ और मेरी बीवी हज पर जा रही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लौट जाओ और अपनी बीवी के साथ हज करो। ये मतलब जो है मज़ीद मतलब जो है उन शराइत के साथ औरतों के लिए मुहर्रम का होना एक शर्त अव्वलीन है। दूसरी तरफ मतलब जो है जो इसमें हज या उम्रा के लिए जा रहे हो तो दूर यानी मतलब जो है इंडिया, पाकिस्तान और मतलब जो है बांग्लादेश वगैरह ऐसे दूर के रहने वाले जो खवातीन हैं, अगर वो मतलब जो है हज के लिए जाना चाहें तो एक अम्मा कराम की मुत्तफिका अलैहि मतलब जो है राय के मुताबिक जो मतलब जो है फिक्री मसला हमारे सामने आता है कि अगर एक बंच ऑफ मतलब जो है खवातीन यानी एक ग्रुप खवातीन का अगर मतलब जो है जा रहा है तो उन खवातीन के साथ मतलब जो है वो खातून भी मिलकर मतलब जो है हज का मतलब जो है अपना इरादा मुकम्मल कर सकती है, इस सूरत में कि उसके पास इतने पैसे न हो कि वो किसी एक मतलब जो है मुहर्रम रिश्तेदार को अपने साथ ले जाकर हज करवा सक रही हो या फिर उसके साथ जाने वाला न हो। तो इस सूरत में आइमा कराम ने ये राय भी दूर वालों के लिए मलहूज रखी हुई है। इसके अलावा मतलब जो है हज मतलब जो है हमारे लिए, मर्दों के लिए, औरतों के लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए मतलब जो है हज है। और बच्चे पर अगरचे अब हज फर्ज नहीं है जो नाबालिग होता है, लेकिन अगर वो हज करे तो इसका नफील हज हो जाएगा और इसका उसे सवाब मिलेगा। एक रिवायत में मतलब जो है हज़रत साइद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि जिस साल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा फरमाया था मुझे भी हज करवाया गया था, हालांकि मैं इस वक्त 7 साल का था। इसी तरह की एक रिवायत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मतलब जो है हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु की मिलती है कि वो कहते हैं कि मैंने भी हज किया और हमारे साथ खवातीन और बच्चे भी थे और हमने बच्चों की तरफ से खुद तलबिया और रमीए जिमार किया था। और हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने से 26 मील के फासले पर एक मुकाम रोहा में थे कि आपको रास्ते में एक काफिला मिला। आपने उन लोगों से सलाम किया और दरियाफ्त फरमाया कि कौन लोग हैं? उन्होंने कहा कि मुसलमान हैं। इन लोगों ने दरियाफ्त किया कि आप कौन लोग हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं अल्लाह का रसूल हूँ। एक औरत इस ख्याल से डरते हुए भागी हुई आई कि कहीं मौका हाथ से न निकल जाए और अपने बच्चे का बाजू पकड़कर ऊंट के कजावे से बाहर निकालते हुए दरियाफ्त करने
کرنے لگی، اے اللہ کے رسول کیا اس کے لیے بھی حج ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تمہارے لیے بھی اجر ہے، یعنی اس بچے کو حج کرنے کا ثواب ملے گا اور تمہیں حج کرانے کا ثواب ملے گا۔ لیکن مطلب جو ہے مزید تفصیلات کے ساتھ بچے کی یعنی نابالغ بچے کے سلسلے میں تفصیل بتاتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس بچے نے حج کیا اور پھر وہ بالغ ہو گیا تو اسے دوسرا حج کرنا ہوگا۔ سامعین کرام پھر مطلب جو ہے ہم آگے بڑھیں تو نیابت کے سلسلے میں بھی ہمارے ساتھ تفصیلات آتی ہیں کہ ہم مطلب جو ہے حج بدل مطلب جو استطاعت کے باوجود اگر وہ کمزور ہیں ناتواں ہیں تو ایسی صورت میں بھی مطلب جو ہے کیا کرنا چاہیے، اس سلسلے میں بھی تفصیلات ہمارے سامنے آتی ہیں کہ حج کی فرضیت کے لیے صحت اور تندرستی بھی مطلب جو ہے ایک شرط اولین ہے، لہٰذا اگر کوئی شخص مالدار ہو مگر اتنا کمزور بوڑھا مفلوج اور دائمی مرض ہو تو خود حج کی مشقت برداشت نہ کر سکتا ہو تو اس کے لیے خود حج نہ کرنا صحیح ہے، مگر اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنی طرف سے کسی دوسرے شخص کو خواہ وہ اس کا بیٹا ہو یا کوئی مطلب جو ہے حج کرائے، مرد کی طرف سے عورت اور عورت کی طرف سے مرد بھی حج کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہمارے سامنے وہ تفصیلات ہیں جو حج بدل کے متعلق بھی تفصیلات کے ساتھ ہمارے سامنے آتے ہیں۔ سامعین اکرام اس طرح حج کا سفر ذی الحجہ کے مہینے میں طے کرنا شروع کر دیا جاتا ہے، تو جو حج کے لیے لوگ رواں ہوتے ہیں تو ان کے لیے خانہ کعبہ کے پاس یعنی مکۃ المکرمہ میں 5 قسم کی میقاتیں مطلب جو ہے متعین کر دی گئی ہیں۔ میقات کہتے ہیں وہ ایریا یا وہ پلیس جہاں سے آدمی داخل ہونے سے پہلے وہاں احرام کے ساتھ مطلب جو ہے داخل ہوگا، یہ وہ حدود ہیں جس میں مطلب جو ہے حج اور عمرہ کے لیے احرام باندھنے والا مطلب جو ہے مقام اسے کہا جا سکتا ہے۔ اس میں مطلب جو ہے حج اور عمرہ والے لوگ یہاں پہ اس میقات پر پہنچ کر احرام باندھنا ان پر واجب قرار دیا گیا ہے، لیکن اگر کوئی شخص میقات سے احرام کے بغیر گزر جائے اور آگے بڑھ کر احرام باندھے تو اسے گناہ ہوگا اور اس کا حج یا عمرہ اس وقت صحیح ہوگا جب وہ فدیہ یا ایک جانور کی قربانی ادا کر دے۔ اسی وجہ سے میقات میں مطلب جو ہے ہر آدمی کو جو داخل مکۃ المکرمہ ہو وہاں مطلب جو ہے احرام مطلب جو ہے باندھنا، یہ 5 میقاتوں پر مطلب جو ہے مشتمل ہمارے سامنے تفصیلات آتی ہیں۔ تو 5 میقاتیں کون سی ہیں؟ ان کے یہ تفصیلات اس طرح ہیں کہ اہل مدینہ کے جو لوگ ہیں ان کے لیے میقات مطلب جو ہے ذوالحلیفہ یعنی آج کل یہ ابیار علی کے نام سے جانی جاتی ہے، یہ مکۃ المکرمہ کے 5 میل اور مکہ معظمہ سے 295 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ اور پھر مطلب جو ہے اہل شام کے لیے جو حفا مطلب جو ہے جو رابغ کے قریب ہے اور مکۃ المکرمہ سے جو ہے 150 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ واقع ہے۔ تیسری مطلب جو ہے جو میقات ہے اہل نجار کے لیے جو قرن منازل جسے آج کل سیل کبیر کہا جاتا ہے اور مکہ معظمہ سے تقریباً 50 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ اور چوتھی میقات ہے اہل عراق کے مطلب جو ہے ذات العرق جو مطلب جو ہے سیل کے شمال کی طرف مکہ سے 77 میل کے فاصلے پر یہ مطلب جو ہے میقات واقع ہے۔ اور 5ویں میقات ہے اہل یمن کے لیے یلملم جسے ان دنوں مطلب جو ہے سعدیہ کے ساتھ سے جانا جاتا ہے، مکۃ المکرمہ سے خشکی کے راستے سے 60 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ بحری جہاز سے آنے والوں کو جزیرہ کامران سے 380 میل چلنے کے بعد ملتا ہے اور جدہ یہاں سے 75 کلومیٹر کے فاصلے پر مقیم ہے۔ سامعین اکرام یہ میقات نہ صرف مطلب جو ہے یہاں صرف ملکوں سے آنے والوں کے لیے ہے بلکہ ہر اس شخص کے لیے یہ میقاتیں ہیں جو اس راستے سے حج یا عمرہ کے لیے مکہ معظمہ کے لیے آئے، چنانچہ مصر، لیبیا، الجزائر یا تونس یا پھر مطلب مراکش یا مغرب کی طرف سے تمام ممالک والوں کے لیے جوفا اور جادوا اور ہندوستان مطلب پاکستان یا جنوب کی طرف کے تمام مطلب جو ہے جو ممالک جو مکہ مکرمہ کی طرف کوچ کرتے ہیں تو ان کے لیے یلملم میقات ہے جس کے ذریعے سے وہ داخل مکہ ہوتے ہیں۔ سامعین کرام حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مدینہ کے لیے ذوالحلیفہ کو اور اہل شام کے لیے جوفا کو اور اہل یمن کے لیے یلملم کو اور اہل نجد کے قرن کو میقات مقرر کیا اور فرمایا یہ ان اطراف میں رہنے والوں کے لیے اور جو
بھی دوسرے لوگ جو ارادہ حج عمرہ سے ہو کر اس میقات سے گزریں، ان کے لیے یہ میقاتیں ہیں۔ اور جس شخص کا گھر میقات سے ورے یعنی میقات اور مطلب جو ہے مکہ معظمہ کے درمیان ہو تو ان کا میقات وہی جگہ ہے جہاں سے وہ چلے، حتیٰ کہ اہل مکہ کا میقات بھی ان کا اپنا ہی گھر ہے۔ یہ تفصیلات کے ساتھ ہمیں میقاتوں کی تفصیلات مطلب جو ہے ملتی ہیں۔ سامعین اکرام، اس کے بعد آگے چلیں تو حج کے لیے جو پہلا مطلب جو ہے جو کام کیا جاتا ہے وہ ہے مطلب جو ہے حج کا ارادہ کرنا۔ اس کے بعد مطلب جو ہے اپنی تیاری یعنی ذہنی مطلب جو ہے اپنی تیاری شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے پیسے مطلب جو ہے خرچ کرنے کے لیے اپنے مطلب جو ہے اکاؤنٹ سے پیسہ نکالا جاتا ہے، مال کی محبت کم ہو جاتی ہے، لوگوں سے معافی تلافی کا سامان کیا جاتا ہے، اپنے آپ کو اللہ سے لو لگایا جاتا ہے اور اس کی قرب کی تلاش میں اپنے آپ کو مطلب جو ہے ذہنی طور پر، بدنی طور پر، دل کی طور پر، تصوراتی طور پر اپنے آپ کو بالکل پوری طرح سے تیار کرنا پہلا کام ہے۔ اس کے بعد جب انسان رواں ہو جاتا ہے تو میقات پر آنے کے بعد احرام مطلب جو ہے باندھنا اس کا پہلا مطلب جو ہے آغاز ہے، جو حج کے آغاز مطلب جو ہے احرام سے ہوتا ہے۔ یہ صرف دو سفید چادریں پہننے کا نام نہیں ہے، بلکہ دنیاوی آسائشوں اور مطلب جو ہے تمام مطلب جو ہے ریتوں فرقوں کو ترک کر کے اللہ کے حضور ایک بندے کی حیثیت سے حاضر ہونے کی عملی شکل ہے احرام میں داخل ہونا، اور داخل ہونے کے بعد ہی آدمی حرم کے حدود میں داخل ہو سکتا ہے۔ یہ نیت، یہ سادگی، یہ تیاریاں حج کے روحانی سفر کا پہلا آغاز ہے۔ سامعین اکرام، احرام مطلب جو ہے کیا ہے؟ احرام کے لفظی مطلب جو ہے معنی کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو اس میں اس کے ایسی چیزیں میں داخل ہو جانا اسے کہا جاتا ہے جو انسان پر بعض مطلب جو ہے کام حرام کر دیے جائیں جو اس سے پہلے اس کے لیے حلال جائز تھے، اور اصطلاح میں اس سے مراد حج یا عمرہ میں داخل ہونے یعنی اس کی نیت کرنے کو مطلب جو ہے احرام کہا جاتا ہے، جو دو کپڑوں پر مشتمل مطلب جو ہے اسے مطلب جو ہے زیب تن کیا جاتا ہے۔ سامعین کرام، حج یا عمرہ کے لیے احرام کی ضروری مطلب جو ہے ہونے کے تمام ائمہ کا اتفاق ہے، اور اس کے لیے یہ تمام مطلب جو ہے کیا جاتا ہے۔ اس مطلب جو ہے احرام کے آداب اور جو سنتیں ہیں وہ اس طرح ہے کہ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اس میں غسل کیا جاتا ہے، غسل کے ذریعے سے پاکی طہارت حاصل کی جاتی ہے، اور مطلب جو ہے احرام کے لیے اپنے آپ کو مطلب جو ہے تیار کر لیا جاتا ہے۔ اس میں مطلب جو ہے حیض اور نفاس کی حالت میں ہی کیوں نہ ہو غسل کرنا مطلب جو ہے سنت مؤکدہ ہے۔ سامعین کرام، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب احرام کا ارادہ فرماتے تو حتمی یعنی بیری کے پتوں جیسی ایک چیز اسے جو ہے اس نان کے نام سے جانا جاتا ہے، ایک خوشبودار چیز جو کھجلی اور خارش کے علاج کے لیے استعمال کی جاتی ہے، جڑی بوٹیاں ہیں، اس سے اپنا سر مبارک دھوتے اور اس میں تھوڑا سا تیل بھی مطلب جو ہے لگا لیا کرتے تھے۔ سامعین کرام، احرام کے کپڑوں کا سفید ہونے کے سلسلے میں ائمہ کرام کی متفق علیہ مطلب جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایات ہمیں ملتی ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفید کپڑوں کو بہت زیادہ پسند کرتے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے یعنی مردوں کے سب سے بہتر کپڑے سفید رنگ کے ہیں، لہٰذا تم میں سے زندے لوگوں کو بھی سفید کپڑے پہننے چاہیے، اور تمہارے مطلب جو ہے مردوں کے کفن کے بھی سفید رنگ کے ہونے چاہیے۔ اور پھر مطلب جو ہے جو احرام کی مطلب جو ہے جو سنتیں ہیں اس میں سے 2 رکعت نماز ہے، جو احرام کا لباس پہننے کے بعد نیت کر لینے کے بعد 2 رکعت نماز ادا کی جائے گی، اور اس کے بعد مطلب جو ہے آگے بڑھ کر مطلب جو ہے ہم دوسرے سفر کا آغاز کریں گے، اور اس کی نیت جو کی جاتی ہے اس میں مطلب جو ہے اگر عمرہ کی نیت ہے لبیک اللہم عمرتن کے نام سے مطلب جو ہے ہم ان الفاظ کے ساتھ اس کا مطلب جو ہے نیت کریں گے، اور اگر حج کی ہے تو وہاں اللہم مطلب جو ہے لبیک حجتن کے نام سے اسے مطلب جو ہے ہم احرام مطلب جو ہے باندھ کر مطلب جو ہے نیت کریں گے۔ اقسام کے سلسلے میں اگر تفصیلات دیکھی جائے تو ہمارے سامنے مطلب جو ہے حج کے 3 اقسام مطلب جو ہے نظر آتے ہیں، یعنی 3 طرح سے لوگ احرام باندھتے ہیں اور اس کے بعد حج کی ادائیگی کی جاتی ہے۔ سب سے پہلی قسم ہے حج افراد، یعنی نمبر دوسرا ہے حج تمتع، نمبر تیسرا ہے حج قران۔ اس میں پہلا جو ہے حج افراد، یہ مطلب جو ہے وہ حج ہے جس میں صرف حج
حج کی نیت کی جاتی ہے، اس میں عمرہ نہیں کیا جاتا، اس میں قربانی واجب نہیں ہے، سیدھا ڈائریکٹ لاسٹ میں مطلب جو ہے داخل ہو کر صرف حج کر لیتے ہیں۔ دوسرا ہے حج تمتع، یہ مطلب جو ہے وہ حج ہے جس میں حاجی پہلے عمرہ ادا کرتا ہے اور پھر احرام مطلب جو ہے کھولتا ہے اور 8 ذی الحجہ کو دوبارہ مطلب جو ہے اسی مقام سے جہاں وہ مقیم ہے وہاں سے دوبارہ مطلب جو ہے حج کا احرام باندھتا ہے۔ یہ طریقہ حج زیادہ سہولت والا اور آسانی والا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے افضل مطلب جو ہے حج کے نام سے اسے یاد کیا گیا ہے۔ اور تیسرا مطلب جو ہے طریقہ ہے مطلب جو قسم ہے وہ ہے قران۔ یہ قران جو ہے وہ حج ہے، اس حج میں حاجی ایک ہی احرام میں عمرہ اور حج دونوں کی نیت کرتا ہے، ایک ہی وقت میں عمرہ اور حج کی نیت مطلب جو ہے لبیک عمرتن وہ حج کہہ کر وہ کرتا ہے اور عمرہ مطلب جو ہے طواف صحیح کیا جاتا ہے لیکن مطلب جو ہے احرام نہیں کھولا جاتا، پھر اسی ایام میں حج کے تمام اعمال اسی احرام میں مکمل کر دیے جاتے ہیں۔ مقامی لوگ اس طرح کا مطلب جو ہے حج کا طریقہ اختیار کرتے ہیں اور اس طرح کے حج کے ذریعے سے اپنا مطلب جو ہے حج مکمل کرتے ہیں۔ یہ 3 قسم کے مطلب ہمارے سامنے اقسام ہیں جس کے ذریعے سے احرام باندھنا اور حج کی تکمیل کرنا ہمارے سامنے آتا ہے۔ سامعین اکرام، یہاں مطلب جو ہے احرام کے جو محرمات ہیں اس پر بھی نظر اگر ڈالی جائے تو ہمارے سامنے تفصیلات اس طرح آتے ہیں کہ اس کے مطلب جو ہے اس امور میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ سر یا جسم کے بالوں کا کاٹنا یا منڈوانا یا نوچنا، اس پر تمام ائمہ کا اتفاق ہے کہ احرام کی حالت میں سر کے بالوں کا مطلب جو ہے کاٹنا یا منڈوانا یا نوچنا جائز نہیں ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ رب العالمین نے واضح طور پر ہمارے سامنے یہ تفصیل لے آئی اور کہا کہ اور اپنا سر نہ منڈو جب تک کہ قربانی اپنے جگہ نہ پہنچ جائے، یا البتہ بیماری یا کسی عذر کی وجہ سے سر کے بالوں کا کاٹنا یا منڈوانا مطلب جو ہے جائز ہے، جبکہ فدیہ ادا کرنا ہوگا۔ اس کے لیے قرآن مجید سورہ بقرہ آیت نمبر 196 میں اللہ رب العالمین نے اس کی تفصیل یوں واضح فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، مگر تم میں سے جو شخص مریض ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو اور اس بنا پر اپنا مطلب جو ہے سر منڈوا لے تو اسے چاہیے کہ فدیے کے طور پر روزے رکھے یا صدقہ دے یا قربانی کرے۔ سامعین کرام، حضرت کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا شاید مطلب جو ہے جوئیں تمہیں تنگ کر رہی ہیں؟ میں نے عرض کیا جی ہاں اے اللہ کے رسول۔ فرمایا تو تم اپنا سر منڈوا لو اور فدیے کے طور پر 3 دن کے روزے رکھو یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ یا ایک بکری کی قربانی دے دو۔ یہ مطلب واقعہ ہمیں سے واضح طور پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر مطلب جو ہے ایسا شدید مطلب جو ہے تکلیف ہو تو اس صورت میں سر کو منڈوایا جا سکتا ہے۔ نمبر 3 مطلب جو ہے جو ہمارے ساتھ امور سامنے آتے ہیں وہ یہ ہے کہ احرام کی حالت میں ہم کوئی ناخن خود مطلب جو ہے ٹوٹ جائے تو ٹوٹ جائے، الگ ہو جائے تو الگ ہو جائے، مگر اس میں احرام کی حالت میں ناخن کا کاٹنا حرام ہے اور جائز نہیں ہے، ہمیں نہیں کاٹنا ہوگا۔ اور جو شخص احرام کی حالت میں ناخن کاٹ لے تو خواہ عذر کی بنا پر ہو یا بلا عذر، اس کے ذمہ فدیہ ضروری مطلب جو ہے ہو جاتا ہے۔ نمبر تیسری مطلب جو ہے امور ہمارے سامنے جو آتے ہیں وہ یہ ہے کہ مردوں کے لیے سلا ہوا کپڑا پہننا یا قمیص پہننا یا شلوار یا پائجامہ یا سر پر ٹوپی وغیرہ پہننا یا سلا ہوا کوئی بھی چیز مطلب جو ہے اپنے بدن پر مطلب جو ہے اسے مطلب جو ہے اختیار کرنا یا اس کا پہننا صحیح نہیں ہے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ سر پر پگڑی یا ٹوپی یا کوئی چیز مطلب جو ہے ڈھانکنا جس سے سر ڈھک جائے تو یہ بھی صحیح مطلب جو ہے احرام کی حالت کے اس میں جائز نہیں ہے۔ اور پیروں میں موزے یا جرابیں یا کوئی ایسا جوتا پہننا جس میں مطلب جو ہے اوپر ٹخنوں کو کے اوپر تک وہ چھپ جائے، یہ بھی مطلب جو ہے صحیح نہیں ہے۔ اور نہ مطلب جو ہے خوشبو لگانا بھی اس میں مطلب جو ہے صحیح ہے۔ احادیث کے میں اس تمام مطلب جو ہے اس کی ممانعت کو ظاہر کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ جو شخص احرام کی حالت میں ہو وہ نہ قمیص پہنے نہ پگڑی باندھے، نہ مطلب جو ہے بنس یعنی ایک قسم کا جبہ جس میں ٹوپی لگی ہوئی ہوتی ہے پہنے، نہ پائجامہ پہنے، نہ کوئی ایسا کپڑا پہنے جس میں ورس یعنی کمیلا یا زعفران لگا ہوا ہو، نہ موزے استعمال کرے۔ اس حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ کیا چیز پہننا چاہیے، کیا چیز نہیں پہننا چاہیے۔ یہ تمام مطلب جو ہے جو ممانعتیں بتائی
بتائی گئی ہیں یہ وہ احرام کی ہیں جس میں مردوں کے لیے یہ مخصوص مطلب جو ہے چیزیں بتائی گئی ہیں. یہ ممانعت صرف مردوں کے لیے ہے. عورتیں ان تمام چیزیں استعمال کر سکتی ہیں یعنی سلا ہوا کپڑا قمیص شلوار پہن سکتی ہیں اور مطلب جو ہے دوپٹہ بھی اوڑھ سکتی ہیں. پاؤں میں موزے یا جرابے بھی پہن سکتی ہیں. البتہ مردوں کی طرح وہ بھی خوشبو استعمال نہیں کر سکتی. اور نہ مطلب جو ہے مزید مطلب جو ہے جو ممانعت ان کے لیے عورتوں کے لیے مخصوص ہے وہ یہ ہے کہ نقاب یا برقع اوڑھنا بھی ان کے لیے صحیح نہیں ہے بلکہ ممانعت قرار دی گئی ہے. اور دستانے بھی ہاتھ میں استعمال نہیں کر سکتے. اور اس میں مطلب جو ہے احرام کی حالت میں عورت مطلب جو ہے چہرے پر نقاب نہ ڈالے اور نہ دستانے استعمال کرے. یہ وہ قول ہے جو مطلب جو ہے ایک روایات میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے ہمیں ملتا ہے. اور پھر نقاب سے مراد کسی ایسی چیز سے چہرے کو ڈھانکنا ہے جو چہرے کو چھوئے یا ایسی چیز کو مطلب جو ہے چہرے پر لٹکانا ناجائز ہے جو چہرے کو ڈھانک تو لے مگر اسے چھوئے نہیں ہے. سامعین اکرام حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سوار مرد ہمارے پاس سے گزرتے تھے. ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ احرام کی حالت میں ہوتے تھے. جب مطلب جو ہے لوگ ہمارے قریب آتے تو ہم سر سے چہرے پر پردہ ڈال لیتی تھی اور جب وہ گزر جاتے تو چہرہ کھول لیا کرتی تھی. چوتھی مطلب جو ہے ہمارے پاس ممانعت مطلب جو ہے اس کے لیے احرام کی یہ ہے وہ یہ ہے کہ نکاح کرنا یا نکاح کرانا یا پیغام مطلب جو ہے نکاح دینا. یہ مطلب جو ہے احرام حالت میں نکاح کرنا و کرانا یا پیغام دینا یہ سب کچھ مطلب جو ہے اس کی ممانعت ہے. اسے حرام قرار دیا گیا ہے. اگر کوئی نکاح کرے گا تو وہ نکاح باطل ہو جائے گا. تو اس سلسلے میں مطلب جو ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص احرام کی حالت میں ہو وہ نکاح نہ کرے نہ نکاح مطلب کرائے اور نہ نکاح کا پیغام بھیجے. نیکسٹ مطلب جو ہے احرام کی حالت میں جو ممانعتیں ہیں اس میں سے ایک خشکی کے جانوروں کا شکار بھی ہے. اور احرام کی حالت میں خشکی کے جانوروں کا شکار کرنا اور انہیں ذبح کرنا حرام ہے. اس بارے میں مطلب جو ہے تمام ائمہ کی رائے متفقہ ہمارے سامنے آتی ہے. اور سورہ مائدہ آیت نمبر 95 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو احرام کی حالت میں شکار نہ مارو. اور سورہ مائدہ آیت نمبر 96 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور خشکی کا شکار جبکہ تم احرام کی حالت میں ہو تم پر حرام کیا گیا ہے. سامعین اکرام احرام کی حالت میں نہ شکار کرنا حرام ہے لیکن کسی شکار کرنے والے کی مدد کرنا یا اسے شکار کا پتہ بتانا یا شکار کی طرف اشارہ کرنا بھی جائز نہیں ہے. اس کے سلسلے میں صلح حدیبیہ کے موقع پر جو ایک واقعہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے روانہ ہوئے تھے تو آپ نے اور اکثر مطلب صحابہ کرام نے احرام باندھا ہوا تھا. ایک صحابی حضرت ابو قتادہ تھے انہوں نے احرام نہ باندھا تھا کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی تھی کہ راستے میں ممکن ہے کہ دشمن مطلب جو ہے حملہ کر دے. تو آپ نے حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ کو اور بعض دوسرے صحابہ کو بلا احرام کے رہنے دیا تاکہ وہ دشمن کا پتہ لگاتے رہے. یہ انہی مطلب جو ہے حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہمیں ملتی ہے کہ میں نے راستے میں ایک مطلب جو ہے خور کو دیکھا. میں اس کی طرف لپکا میں نے نیزہ مارا اور اس میں گاڑ دیا. میں نے لوگوں سے یعنی ان صحابہ کرام سے جو احرام کی حالت میں تھے مدد چاہی مگر انہوں نے میری مدد کرنے سے انکار کر دیا. تو اس سے ہمارے سامنے بات واضح ہو کر آتی ہے کہ احرام کی حالت میں نہ شکار کیا جائے گا اور نہ شکار کی مدد کی جائے گی اور نہ شکار کا پتہ بھی مطلب جو ہے بتایا جائے گا. یہ مطلب جو ہے واقعہ ہمارے سامنے واضح طور پر تفصیلات کے ساتھ ہمارے سامنے آتا ہے. سامعین اکرام احرام کی حالت میں جمع یعنی مطلب جو ہے مرد اور عورت کا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق کو قائم کرنے کے سلسلے میں بھی ہمارے سامنے مطلب جو ہے احرام کی حالت میں ممانعت مطلب جو ہے قرار دی گئی ہے. جمع یعنی وہ چیزیں جو اس کی طرف مائل کرنے والی ہوں جیسے عورت کا بوسہ لینا یا شہوت کے ساتھ اسے چھونا یا جمع کے متعلق اس سے بات چیت کرنا مطلب جو ہے اس کی ممانعت ہے. اور نیکسٹ مطلب جو ہے جو ہمارے پاس امور محرکات آتے ہیں وہ ہے بدکاری اور معصیت
के तमाम कानूनों से एहराम की हालत में इज्तनाब किया जाएगा, लड़ाई झगड़े से अपने आप को बचाया जाएगा। और इन तीनों चीज़ों से ये कि आया जो है चीज़ों के सिलसिले में आयत में मतलब जो है हमारे सामने सूरह बकरा आयत नंबर 197 में इसकी तफसील मतलब जो है हमारे सामने हिदायत मिलती हैं। वो यूँ है कि लिहाजा जो शख्स हज के इन महीनों में हज की नीयत करे, इसे जान लेना चाहिए कि हज में कोई शहवानी फेल, कोई बदकारी और कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। सामीन इकराम, ये इस मतलब जो है सिलसिले में हमारे सामने जो तफसीलात आती हैं कि जमा से मतलब जो है मियाँ बीवी के ताल्लुकात से भी मतलब जो है कायम करने से मना किया गया है। अगर कायम हो जाए तो क्या होगा, इसकी तफसीलात एक वाक़े की शक्ल में मतलब जो है हमारे सामने आती है कि यजीद बिन नईम सल्लमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक ताबई से मतलब जो है रिवायत है कि कबीला अजसाम से एक आदमी ने अपनी बीवी से जमा कर लिया, हालांकि वो दोनों अहराम की हालत में थे। इस आदमी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर मसला दरियाफ्त किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे फरमाया, तुम दोनों हज के मनासिक पूरे कर लो और कुर्बानी दो, फिर दोनों जो है वापस मतलब जो है चले जाओ। जब तुम इस जगह पहुंचो जहां तुमने ये काम किया तो एक दूसरे से अलग हो जाओ, तुम आपस में एक दूसरे को न देखने पाओ, और तुम्हारे दोनों के जिम्मे एक और हज है, अगले किसी साल तुम दोनों आओ और जब इस जगह पहुंचो जहां तुमने ये काम किया था तो अहराम बांधो और अपने मनासिक के हज पूरे करो और कुर्बानी दो। यानी अगर मतलब जो है गलती से भी मतलब जो है ऐसा फ़ैल अंजाम पा जाए तो इस सूरत में हज मतलब जो है दोबारा इसकी क़ज़ा अदा करनी पड़ेगी। ये वो मतलब जो है चीज़ें हैं जो हमें इस अहराम की मद में मतलब जो है तफसीलात के साथ मतलब जो है तफसील आती है। सामीन इकराम, इसके बाद जब अहराम में हम दाखिल हो जाते हैं तो हमारा सबसे पहला काम जो होगा वो है तलबिया, यानी तलबिये के साथ मतलब जो है इसकी शुरुआत होगी। तलबिया मतलब जो है क्या का हुक्म मतलब जो है हमारे सामने हज या उम्रे के अहराम बांधने या नियत करने के बाद तलबिया मतलब जो है लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक, इन अल्फाज के साथ मतलब जो है अदा किया जाने वाले मतलब जो है तलबिये को मतलब जो है तलबिया कहा जाता है। यानी इनके मनासिक और हज उम्रा के मतलब जो है इसमें दाखिल होने के बाद जब अहराम में मतलब जो है जब हम बांध कर नियत कर लें तो हमारी ज़बानों से जो जिक्र किया जाता है उसे तलबिये के नाम से मतलब जो है याद किया जाता है। और मतलब जो है एक रिवायत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते सुना गया है, क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान के लोगों, तुम में से जो शख्स हज करे इसे चाहिए कि तलबिया मतलब जो है करे। सामीन इकराम, यहाँ तलबिये की फजीलत के ताल्लुक से हमारे सामने जो तफसीलात आती हैं वो तब से वो मतलब जो है इस तरह मतलब जो है हदीस करीमा में आती है कि जो शख्स दिन के चढ़े के साथ अहराम बांधता है और तलबिया कहता है यहाँ तक कि सूरज गुरूब हो जाता है तो इस सूरज के और इसके गुनाहों को लेकर डूब जाता है और मतलब जो है वो गुनाहों से इस तरह पाक हो जाता है जिस तरह से अपनी पैदाइश के वक्त था। दूसरी रिवायत हमें इस तरह मिलती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सबसे बेहतर हज वो है जिसमें मतलब जो है आवाज बुलंद हो और खून बहा हो, यानी मतलब जो है हद से मुराद तलबिया और कुर्बानी है। सामीन इकराम, तलबिये के अल्फाज तो आपके सामने अभी पेश किए गए और तलबिये के सिलसिले में आता है कि तलबिया मर्द हजरात जो होंगे वो बुलंद आवाज से अदा करते रहेंगे और मतलब जो है वक्फे वक्फे से मतलब जो है इसकी अदायगी होगी। अगर दरमियान में गुफ्तगू करने का मतलब जो है किसी ज़रूरी मतलब जो है काम के लिए हो तो गुफ्तगू की जा सकती है, खैर खैरियत पूछी जा सकती है, सलाम अलैक किया जा सकता है, मगर फौरन फिर पलट कर फिर मतलब जो है तलबिये का मतलब जो है एहतमाम मतलब जो है करना चाहिए। औरतों के सिलसिले में तलबिये के ताल्लुक से जो अहकामात हमें मिलते हैं वो ये है कि मर्द हजरात बुलंद आवाज से मतलब जो है कहना मुस्तहब है, जबकि मतलब जो है इजमा ये है कि औरत बुलंद आवाज से तलबिया नहीं कहेगी बल्कि सिर्फ इतनी आवाज से तलबिया कहेगी जिसे वो खुद सुन सकती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद है कि नमाज में अगर इमाम भूल जाए तो मर्दों के लिए सुभान अल्लाह कहना है और औरतों के लिए ताली बजाना, तो इससे इस्तदलाल लिया जाता है और मतलब जो है वहां पर मतलब जो है खवातीन के लिए जो मतलब जो है हमारे सामने अहकामात आते हैं वो खवातीन मतलब जो है बुलंद आवाज से नहीं बल्कि मतलब जो है इतनी आवाज हल्की आवाज से पढ़ेंगे कि जिसका मतलब जो है वो खुद मतलब जो है सुन सकते हैं। तो वो मतलब जो है तलबिया लगातार पढ़ते रहेंगे और पढ़ते हुए जो अगर उम्रा की मतलब नीयत के साथ अहराम बांधा गया है तो इसकी तलबिया मतलब जो है खाने काबा
काबा को देखने तक मतलब जो है जारी रहेगी। और मतलब जो है जो अगर हज का मतलब जो है एहराम बांधा गया है तो ये मतलब जो है जमरात उक़बा के ख़त्म होने तक मतलब जो है ये तलबिया जारी रहेगी। सामिन इकराम, इसके बाद आए तो इसमें मतलब जो है तवाफ, उम्रा में भी मतलब जो है तवाफ किया जाता है और मतलब जो है हज में भी तवाफ और सही किया जाता है। और तवाफ मतलब जो है इसमें जो उम्रा के मतलब जो है तवाफ है वो तवाफ और सही है, मगर मतलब जो है जो हज में किया जाता है उसे तवाफ जियारा के नाम से मतलब जो है या तवाफ इफाजा के नाम से मतलब जो है इसे जाना जाता है, इस तवाफ और सही को। इसमें मतलब जो है जो तफसीलात हमें आती हैं जो तवाफ की मद में है तो उसको मतलब जो है देखते हुए आगे बढ़ते हैं। सामिन इकराम, जहां तवाफ का मतलब जो है शुरुआत होती है, इसमें मतलब जो है जिस तरह नमाज के लिए पाकी शर्त अव्वल है, इसी तरह तवाफ के लिए भी पाकी शर्त अव्वल है। इसमें मतलब जो है तवाफ के लिए न सिर्फ जनाबत, हैज, निफास से पाक होना शर्त है, बल्कि इसके लिए इसी तरह बावजू होना शर्त है जिस तरह नमाज के लिए कपड़ों का भी पाक होना शर्त अव्वल है। सामिन इकराम, हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि सबसे पहला काम जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुअज़्ज़मा पहुंचकर फरमाया था वो ये है कि आपने वजू करके खाने काबा का तवाफ किया था। दूसरी रिवायत मतलब जो है हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से ये भी मिलती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मक्का मुअज़्ज़मा पहुंची तो इन्हें हैज शुरू हो गया था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे फरमाया कि तुम हर वो काम कर सकती हो जो हाजी कर सकता है, लेकिन तुम इस वक्त तक तवाफ नहीं कर सकती जब तक कि हैज से फारिग होकर गुस्ल न कर लो। यानी मतलब जो है तवाफ के लिए तहारत शर्त अव्वल है। फिर मतलब जो है आगे चले तो वहां मतलब जो है दूसरी तवाफ के लिए जो शर्तों में से आता है वो ये है कि तवाफ का हिजर अस्वद से इसकी शुरुआत होती है और हिजर अस्वद पर ही इसका मतलब जो है खात्मा होता है। नंबर चौथी ये है कि तवाफ में दाएं की तरफ से मतलब जो है इसकी शुरुआत होगी और मतलब जो है हमारे यानी खाने काबा हमारी बाएं तरफ मतलब जो है रहेगा। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुअज़्ज़मा पहुंचे तो आप हुजरे अस्वद के पास आए और इसका एहतलाम यानी इसको छुआ और मतलब जो है वहां से तवाफ की शुरुआत की थी। और इसमें एक हिस्सा है जो खाने काबा से हटा हुआ मतलब जो है एक गोल सा मतलब दायरा नजर आता है जिसे हतीम के नाम से जाना जाता है। यह हतीम भी मतलब जो है खाने काबा ही में मतलब जो है शामिल है और इसके साथ ही इसको मतलब जो है दायरे को यानी तवाफ को मुकम्मल करना चाहिए। तवाफ 7 मतलब जो है चक्करों पर मुश्तमिल मतलब जो है एक अदा है, एक तरीका है जिसे तवाफ के नाम से याद किया जाता है। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे पूछा अगर तुम्हारी कौम के लोग नए नए मुसलमान न हुए होते तो मैं खाने काबा की इमारत को गिरा देता और हाथ मतलब जो है जगह इसमें और मतलब जो है जो हतीम है इसमें मतलब जो है शामिल कर लेता। सामिन इकराम, लिहाजा तवाफ का जो खाने काबा के अलावा हतीम के गिर्द का होना भी जरूरी करार पाया है। इसके अलावा तवाफ की मतलब जो है चीज़ों में हमारे सामने ये भी मतलब जो है चीज़ें आती हैं कि तवाफ में पूरे 7 चक्कर लगाना ये मतलब जो है मशरूत है और इसे ज़रूरी है और ये तसलसल के साथ करना चाहिए। बहुत ज़्यादा वक्फा मतलब जो है नहीं है, अलबत्ता चंद मतलब जो है मिनटों के लिए, सेकंड्स के लिए अगर किसी जगह रुक जाना या मतलब वहाँ खड़े होकर पानी वगैरह पीना, इसमें कोई मतलब जो है मुज़ायका नहीं है, उसे पिया जा सकता है। और मतलब जो है तवाफ के दरमियान में जो मतलब जो है 7 चक्कर हैं, इसमें जो नमाज में और तवाफ में जो फ़र्क मतलब जो है नज़र आता है वो ये है कि तवाफ में दरमियान में अगर प्यास लगे तो पानी पिया जा सकता है और अगर मतलब जो है तवाफ के दरमियान में गुफ्तगू मतलब जो है करना मतलब जो है ज़रूरी मतलब जो है हो तो वहाँ गुफ्तगू की जा सकती है। बेजाया मतलब जो है ऐसी बेकार की लघु बातें करना, वीडियोस लगाकर मतलब जो है अपने मतलब जो है मुकामों पे दिखाना, वहाँ उनकी गुफ्तगुएं करना वगैरह मतलब जो है इसकी ममानियत है और ये जायज़ मतलब जो है नहीं है। इससे मतलब जो है जो सवाब है वो ज़ाया हो जाता है, इस वजह से इससे मतलब जो है ममानियत करार दी गई है। सामिन इकराम, तवाफ की सुन्नतों की तरफ चलें तो वहाँ मतलब जो है हमारे सामने जो आता है हर मतलब जो है चक्कर के शुरू में हजर अस्वद का एहतलाम करना
یا بوسا دینا یہ مطلب جو ہے مسنون قرار پایا ہے، اور مطلب جو ہے روایات میں ہمارے سامنے مطلب آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجر اسود کو مطلب جو ہے چوما کرتے تھے اور وہاں سے اس کی شروعات مطلب جو ہے کرتے تھے۔ سامعین اکرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ وہ اس وقت جب کہ مطلب جو ہے لوگ مطلب جو ہے ڈھکیل کر لوگ مطلب جو ہے اس حجر اسود کو چومنے کے لیے مطلب جو ہے جو بھاگم دوڑی کرتے ہیں، ایسے سلسلے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ایک بار مطلب جو ہے اسی طواف کے درمیان میں مطلب جو ہے اس بوسا لینے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو مطلب جو ہے تکودو کرتے ہوئے دیکھا گیا، تو وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا، اے عمر آپ ایک طاقتور آدمی ہیں، لہٰذا آپ زحمت نہ کریں، اس لیے کہ آپ اس طرح کمزوروں کو تکلیف کا باعث بنیں گے، جب آپ جگہ پائیں تو مطلب جو ہے سلام کیجئے، ورنہ بسم اللہ اللہ اکبر کہیے اور وہاں سے گزر جائیے۔ سامعین اکرام، یہ پہلی مطلب جو ہے ہمارے سامنے مطلب جو ہے حکم دیا گیا کہ اس طرح مطلب جو ہے کسی کو ڈھکیل کر تکلیف دے کر اس طرح مطلب جو ہے وہاں کا بوسا لینا صحیح نہیں ہے، بلکہ مطلب جو ہے جب شروعات ہوگی تو خانے کا اس حجر اسود کے پاس سے مطلب جو ہے اس کی شروعات ہوتی ہے، بوسا دے کر مطلب جو ہے بسم اللہ اللہ اکبر کی مطلب جو ہے تکبیر کے ساتھ ہم وہاں سے مطلب جو ہے شروعات مطلب جو ہے طواف کا چکر شروع کر دیں گے، اور اگر مطلب جو ہے وہاں بوسا مطلب جو ہے نہ لینے کی مطلب جو ہے گنجائش ہو تو ایسی صورت میں چھڑی کی مدد سے بھی مطلب جو ہے اس کو مطلب جو ہے چھوا جا سکتا ہے، اور مطلب جو ہے اسے بوسا نہیں دینا چاہیے۔ حضرت ابو طفیل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو طواف کرتے ہوئے دیکھا، آپ کے پاس ایک چھڑی تھی، آپ اس چھڑی سے حجر اسود کا احتلام فرمایا تھا۔ سامعین اکرام، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس مطلب جو ہے ایک عورت مطلب جو ہے آئی اور فرمایا حجر اسود پر جو ہے میں نے جو ہے بھیڑ تھی مگر میں نے مطلب جو ہے وہاں پر مطلب جو ہے حجر اسود کا بوسا لیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے یہ عورت سے فرمایا حجر اسود پر دھکا مشتی نہ کرو، اگر جگہ پاؤ تو سلام کر لو اور استلام کر لو، اور اگر بھیڑ پاؤ تو جب اس کے سامنے آؤ تو بسم اللہ اللہ اکبر کہو اور کسی کو تکلیف نہ دو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس ان کی ایک خادمہ آئی اور اس نے کہا، اے امیر المومنین، میں نے مطلب ام المومنین میں نے مطلب خانہ کعبہ کا 7 بار چکر لگایا اور 2 یا 3 مرتبہ حجر اسود کو مطلب جو ہے استلام کیا، یعنی بوسا دیا۔ اس نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ تمہیں اجر نہ دے، تم مطلب جو ہے مردوں سے دھکا مشتی کرتی ہو، تم نے بسم اللہ اللہ اکبر کیوں نہ کہہ دیا۔ یہ وہ مطلب جو ہے چیزیں ہیں جو مجھے اور آپ کو مطلب جو ہے اس درمیان میں مطلب جو ہے ملحوظ رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد حج اور عمرہ کے طواف میں استباء یعنی جو ہے جو مردوں کے لیے مطلب جو ہے مخصوص کر دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے پہلے 3 چکروں میں جو ہے وہ جو چادر اوپر کی ہے وہ داہنے کھندے کے نیچے سے نکال کر بہنے بائیں مطلب جو ہے کھندے پر مطلب جو ہے اس کو ڈال کر اسے رمل کی شکل میں یعنی مطلب جو ہے سینہ تان کر چلنے کو مطلب جو ہے کہا گیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ نے جرانہ سے عمرہ کیا تو انہوں نے اپنی چادر اپنے دائیں کھندوں کے نیچے سے نکال کر بائیں کھندوں پر ڈال لی تھی، اور مطلب جو ہے اس میں رمل کرنے کی تاکید بھی ہمارے سامنے آتی ہے۔ سامعین اکرام، ان تمام مطلب جو ہے ائمہ کا اتفاق ہے کہ طواف میں رمل مطلب جو ہے استباء صرف مردوں کے لیے مطلب جو ہے مسنون ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ نارمل چال چلنے کی اس میں تاکید کی گئی ہے۔ مردوں کے لیے رمل 3 ہے مطلب جو ہے چکروں میں، اور مطلب جو ہے اس طرح ایک کھندے کو کھلا رکھنا اور مطلب جو ہے بائیں کھندے پر مطلب جو ہے چادر کو ڈالنا، یہ پہلے 3 چکروں میں ہے، باقی مطلب جو ہے 4 چکر مطلب جو ہے مطلب جو ہے چال کے ساتھ چلنے کی تاکید کی گئی ہے، مگر عورتیں اس سے مستثنا ہیں، نہ عورتیں مطلب جو ہے نارمل چال چلیں گی اور وہاں پر مطلب جو ہے وہ کوئی مطلب جو ہے الگ مطلب جو ہے طریقہ کار مطلب جو ہے کپڑے وپڑے کا مطلب جو ہے اس طرح الگ کرنے کا کوئی مطلب جو ہے اس میں روایات ہمیں نہیں ملتی ہیں۔ سامعین اکرام، طواف کے درمیان میں کیا کرنا چاہیے؟ طواف مطلب جو ہے ایک دعا مطلب اللہ کا ذکر کرنا چاہیے،
اور तिलावत कुरान पाक किया जा सकता है। तवाफ करते वक्त दुआ और अल्लाह ताला के जिक्र मसनून है। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खाने काबा का तवाफ सफा व मरवा के दरमियान सही और रमी जिमार को अल्लाह रब्बुल आलमीन के जिक्र को कायम करने ही के लिए मुकर्रर किया गया है। सामने इकराम, किसी ऐसी दुआ का जिक्र मतलब जो है हमारे सामने अहादीस करीमा में नहीं मिलता जो तवाफ के लिए खास हो। इसीलिए तवाफ में हर वो दुआ जो अपने दिल से निकल रही हो और अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए मतलब जो है मांगी जा रही हो, ईमानी कैफियत के लिए, उखरवी ज़िंदगी के लिए, दुनियावी मतलब जो है मसाइल के हल करने के लिए, जो भी आप मांगना चाहते हो वो दुआ कर सकते हो, जिसे इंसान अपनी मुनासिब हाल व ज़रूरत का ख्याल रखते हुए दुआ मांग सकता है। सामने इकराम, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते सुना कि जिस शख्स ने खाने काबा का 7 मरतबा तवाफ किया, यानी 7 चक्कर लगाए, और इसमें इसने सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कहने के सिवा कोई और बात नहीं की, इसके 10 मतलब जो है गुनाह माफ कर दिए जाएंगे और इसके लिए 10 नेकियां लिखी जाएंगी और इसके 10 दर्जे बुलंद कर दिए जाएंगे। यानी तवाफ के दरमियान में जिक्र अस्कार भी किया जा सकता है, दुआएं भी की जा सकती हैं, कुरान मजीद की तिलावत भी की जा सकती है। और मतलब जो है जहां मतलब जो है तवाफ के दरमियान में रुकने यमनी से लेकर हुजरे अस्वद तक का जो कोना है उसमें मतलब जो है जो दुआ पढ़ने की ताकीद की गई है वो मखसूस दुआ है, वही दो दुआ का मतलब जो है यादा करना चाहिए। और वो दुआ है रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार उदखिलनल जन्नत मअल अबरार या अजीज या गफ्फार या रब्बुल आलमीन। ये मतलब जो है अगर स्लो चल रहे हो तो कई मतलब जो है तकरार के साथ 3 4 5 6 कितनी बार भी हो वही दुआ का मतलब जो है तकरार रुकने यमनी से मतलब जो है हुजरे अस्वद तक लगातार पढ़ा जाएगा। अगर मतलब जो है एक ही जल्दी जल्दी अगर चला जा रहा है और एक ही मर्तबा हो तो एक मर्तबा भी इसको पढ़ा जा सकता है। सामने कराम, वहाँ मतलब तवाफ के जो मसनून चीजें हैं उसमें ये है कि तवाफ के बाद मतलब जो है मुकाम इब्राहिम पर 2 रकतें नमाज पढ़ना तवाफ के बाद जरूरी है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हज या उम्रा का तवाफ फरमाते, आप पहले 3 चक्करों में रमल फरमाते और 4 चक्करों में आम रफ्तार से चलते, फिर आप मुकाम इब्राहिम पर 2 रकतें नमाज पढ़ते थे। सामिन इकराम, ये जो 2 रकतों में पहली रकत में मतलब जो है जो सुन्नत से साबित है वो कुल या अय्युहल काफिरून मतलब जो है पढ़ने की ताकीद है, और दूसरे में खुद हु अल्लाहु अहद का पढ़ना मतलब जो है मुस्तहब है। सामिन इकराम, मस्जिद अहराम में मतलब जो है नमाज पढ़ने के लिए सुतरा जरूरी नहीं है, लिहाजा मतलब जो है मुकाम इब्राहिम पर नमाज पढ़ते हुए अगर मतलब जो है इंसान के आगे से तवाफ करने वाले लोग गुजर रहे हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, इसमें कोई इख्तलाफ नहीं है। ये मतलब जो है अगर वहां पे गुंजाइश नहीं है मुकाम इब्राहिम के करीब में तो फिर मस्जिद के किसी कोने में भी जहां मतलब जो है आसानी के साथ और इत्मीनान के साथ नमाज पढ़ी जा सकती है वहां मतलब जो है नमाज मतलब जो है तवाफ के बाद अदा की जाने वाली 2 रकातें पढ़ी जा सकती हैं। इसके बाद हम चलेंगे वो है जो दूसरा अमल होता है इसके बाद सही, और जो है सही है जिसे सफा और मरवा में मतलब जो है 7 चक्करों की अदायगी को सही के नाम से जाना जाता है। सामिन इकराम, ये तवाफ के बाद 2 रकतों की अदायगी के बाद उम्रा में भी और फिर तवाफ जियारा या इफाजा में भी ये अमल वही होता है जो मतलब जो है सही के नाम से मतलब जो है जाना जाता है। ये मतलब जो है उम्रा में भी और मतलब जो है हज में भी है। सही का हुक्म जो हमें मिलता है कि सफा और मरवा के दरमियान सही मतलब जो है हज और उम्रा का रुकन है, यानी अगर ये रह जाए तो न ये हज हो सकता है और ना ही उम्रा मतलब मुकम्मल होगा, जब तक कि एक कदम भी बाकी रहे एहराम नहीं खोला जा सकता। सामिन इकराम, उर्वा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मैंने आयशा रज़ी अल्लाह अन्हु की खिदमत में हाजिर होकर अल्लाह रब्बुल आलमीन के मतलब जो है इस पाक के सिलसिले में मतलब जो है सवाल किया था, जिसके नतीजे में आप आयशा रज़ी अल्लाह अन्हु ने मतलब जो है
इस तरह फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़ा और मरवा के दरमियान सई को जारी फरमाया है, लिहाजा किसी शख्स को ये इख्तियार नहीं है कि वो इसे तर्क कर दे। मजीद एक रिवायत में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके साथ मुसलमान यानी सहाबा कराम ने सई फरमाई तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ाकार है। अल्लाह ताला इस नबी का मतलब इस शख्स का हज मुकम्मल न करे जो सफ़ा और मरवा के दरमियान सई नहीं करता। उमरा की मतलब जो है मत में भी हो या फिर मतलब जो है हज के अरकान में से तवाफ इफाजा या ज़ियारा में हो, वहाँ मतलब जो है सई करना शर्त अव्वल है। ये मतलब जो है हज का उमरा का एक रुकन है जिसकी अदायगी शर्त अव्वल है। सामईन इकराम कबीला बनु अब्दार की एक औरत सहाबिया हजरत हबीबा बिनते अबी महजरा से रिवायत है कि मैं कुरैश की चंद औरतों के साथ आले अबी हुसैन के घर आई और हमारा मकसद ये था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सफ़ा और मरवा के दरमियान तवाफ करते हुए देखें। आप सही फरमा रहे थे और तेज मतलब जो है दौड़ने की वजह से आपका तहबंद आपके मतलब जो है बदन के दरमियान घूम रहा था, यहाँ तक कि मैं कहती कि मुझे आपके घुटने नजर आ रहे थे। मैंने आपको ये फरमाते हुए सुना कि सही करो, इसलिए कि अल्लाह ने तुम पर सही को जरूरी करार दिया है। सामईन इकराम, ये वो सही है जिसको करने की ताकीद हमारे सामने आती है। इसके बाद सही के शराइत की तरफ चलें तो सही की शराइत के मद में हमारे सामने जो तफसीलात आती हैं कि सही का मतलब जो है तवाफ के बाद होना ज़रूरी है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तवाफ के बाद सही फरमाई और आपका ये आम मतलब जो है इरशाद है कि मुझसे अपने हज के मनासिक सीख लो। ये तरतीब मतलब जो है सही जो है सफ़ा और मरवा के दरमियान मतलब जो है वो मतलब जो है तवाफ के बाद ही उसकी अदायगी होनी चाहिए। नंबर दूसरा ये है कि ये जो सही है वो सफ़ा से शुरू होगी और मरवा पर इसका खत्मा होगा यानी इख्तिताम होगा, यानी सफ़ा से लेकर मरवा तक एक चक्कर, मरवा से लेकर सफ़ा तक दूसरा चक्कर, इस तरह ये 7 चक्कर मुकम्मल होंगे और मरवा पर मतलब जो है इसका मतलब जो है एंडिंग हो जाएगा। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सई के लिए मस्जिद से सफ़ा की तरफ निकले तो मैंने आपको ये फरमाते सुना कि हम भी इसी से यानी सफ़ा से इब्तिदा करेंगे जिससे अल्लाह ताला ने इब्तिदा फरमाई थी। सामईन इकराम, सई में 7 चक्कर पूरे होना ज़रूरी है, इसमें कमी बेशी मतलब जो है नहीं होगी। इसको याद के साथ मतलब जो है कोई भी मतलब जो है निशानी लगाकर इसको बराबर काउंटिंग करना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही में 7 चक्कर पूरे किए और आपका ये आम इरशाद है। सामईन इकराम, सही की जो सुन्नतें हैं उसकी तरफ अगर हम चलें तो वो भी मतलब जो है हमारे सामने इस तरह मतलब आती हैं कि मतलब जो है मवालात यानी ये सही जो है लगातार मतलब जो है मुसलसल रहेगी, तसलसल के साथ मतलब जो है इसे बराबर मतलब जो है 7 चक्कर उसी वक्त करेंगे। हाँ, दरमियान में रुका जा सकता है, थोड़ा मतलब जो है सस्ताया जा सकता है, पानी पिया जा सकता है, इसमें गुफ्तगू की जा सकती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी सही मुसलसल फरमाई थी, लेकिन सहाबा कराम के अमल से मालूम होता है कि सही का मुसलसल करना सुन्नत है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने सफ़ा और मरवा के दरमियान सही की थी और सही के दौरान में आपको मतलब जो है हाजत मतलब जो है महसूस हो गई थी, यानी बाथरूम मतलब जो है महसूस हुआ था, तो आप मतलब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मतलब जो है हाजत के लिए रवाना हुए, वहाँ हाजत मतलब जो है पूरी की, फिर मतलब जो है बावजू होकर आए और फिर सही की मतलब जो है तकमील की। यानी अगर दरमियान में वजू टूट गया हो तो दरमियान में मतलब जो है वजू खाने वहाँ पे बने हैं, वहाँ मतलब जो है वजू किया जा सकता है। अगर मतलब जो है हाजत महसूस हो रही हो तो बाहर निकल कर हाजत से फारिग होकर बावजू होकर फिर दोबारा आकर फिर मतलब जो है इसकी तकमील की जा सकती है। इस वाक़े के ज़रिए से हमें इस पर रोशनी मतलब जो है मिलती है। सामईन इकराम, सफ़ा और मरवा पर दुआ मतलब जो है क्या क्या करने चाहिए उसमें भी मतलब जो है दुआ और जिक्र है। सफ़ा और मरवा पर मतलब जो है जब हम शुरुआत इसकी करेंगे तो वहाँ मतलब जो है सबसे पहले सफ़ा से इसकी शुरुआत होती है और जब मतलब जो है इस पहाड़ पर चढ़ रहे होते हैं तो वहाँ मतलब जो है ये कहते हुए ऊपर चढ़ना है, ये इन्न सफ़ा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह, ये सूरह बकरा की आयत है। इसी का इयादा करते हुए इसकी तकरार करते हुए हम मतलब जो है सफ़ा की पहाड़ी पर चढ़ेंगे और वहाँ मतलब जो है अपना चेहरा ये मुबारक
खाने काबा की तरफ मतलब जो है रुख करके वहाँ पे खड़े होकर अपने हाथों को उठाकर बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहने के बाद वहाँ दुआ मतलब जो है पढ़ी जाती है। और वो दुआ ये है कि ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदा अंजज़ वअदा नसर अब्दा व हज़मल अहज़ाब वहदा। ये मतलब जो है वो दुआ है जो मतलब जो है सफ़ा पे खड़े होकर हम बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर के आवाज़ के बुलंद के साथ हम मतलब जो है दुआ पढ़ेंगे हाथ उठाकर। फिर वहाँ से फिर मतलब जो है नीचे की तरफ उतरना शुरू कर देंगे। नीचे उतरते हुए भी वहाँ हम वही मतलब जो है तकरार के साथ उस आयत को मतलब जो है पढ़ेंगे कि इन्न सफ़ा वल मरवत मिन शआइरिल्लाह। फिर मतलब जो है इस सफ़र के इस मतलब जो है चक्कर के दरमियान में दुआएं की जाएंगी, इसमें मतलब जो है जिक्र किया जाएगा और मतलब जो है कुरान की इसमें भी तिलावत की जा सकती है। यही इसके साथ मतलब जो है ऊपर हम मरवा की तरफ जाएंगे, वहां भी मतलब जो है चढ़ते हुए हम सेम मतलब जो है वही इन्न सफा वल मरवत मिन शआइरिल्लाह कहते हुए ऊपर जाएंगे। वहां फिर खाने काबा की तरफ मतलब जो है रुख करके खड़े होंगे, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर की सदा लगाएंगे। फिर मतलब जो है सेम दुआ जो अभी आपके सामने मतलब जो है कलीमे के साथ जो अदा की गई वही दुआ की तकरार करेंगे और फिर नीचे उतरते हुए इन्न सफा वल मरवत मिन शआइरिल्लाह करते हुए यही मतलब जो है सेम मतलब तरीक़ेकार 7 चक्करों के साथ इसकी तकमील करेंगे और वहां से हम मतलब जो है फारिग होंगे। सामिन इकराम सफ़ा के करीब मसआ के मतलब जो है किनारे सब्ज रंग के दो मतलब जो है दो निशानात हमें मतलब जो है मिलते हैं, यानी दो मतलब जो है लाइट्स ग्रीन कलर के हमें नजर आते हैं। इन दोनों लाइटों के दरमियान रमल यानी मतलब जो है दौड़ना चलना मतलब जो है मर्दों के लिए मसनून करार दिया गया है। और इसमें मतलब जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दौड़ लगाई थी और मतलब जो है यही तरीक़ेकार जो है उम्मत मुस्लिमा के लिए करार पाया और मतलब जो है ताकीद की गई इन मतलब जो है सुतूनों के दरमियान दौड़ना मर्दों के लिए मसनून है, औरतों के लिए मतलब जो है पूरी सही मतलब जो है आम रफ्तार से मतलब जो है चलना मसनून है। इस बारे में मतलब जो है हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि औरतों के लिए न खाने काबा में दाखिला है और ना सफ़ाए मरवा के दरमियान दौड़ना है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने चंद औरतों को दौड़ लगाकर सही करते हुए देखा तो इनसे पूछा क्या तुम्हारे लिए कोई उसवा नहीं है, तुम्हारे लिए दौड़ना नहीं है। ये मतलब जो है ताकीद हमारे सामने बार बार आती है। जो हुज्जाज कराम मतलब जो है हज के लिए रवाना हो रहे हैं या रवाना हो गए हैं, ये मतलब जो है वीडियो सुन रहे हैं, तो उनके लिए ताकीद है कि वो मतलब जो है इस दरमियान में यानी मतलब जो है तवाफ के दरमियान में रमल मतलब जो है सिर्फ मर्दों के लिए है, औरतों के लिए नहीं है, नॉर्मल चाल है। और मतलब जो है सही के दरमियान में जो ग्रीन लाइट है, इन लाइट के दरमियान में दौड़ना मर्दों के लिए मसनून है, औरतों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। सामिन इकराम सही के बाद मतलब जो है जो आता है वो मतलब जो है बाल कटवाना या मतलब जो है मुंडवाना, ये दोनों भी मतलब जो है साबित हैं। जिस शख्स का अहराम उम्रा या मतलब जो है तमत्तो हो या मतलब अफरात हो या जो भी मतलब हो, उनके लिए तवाफ मतलब जो है और सही ये सही सफ़ा और मरवा के बाद मतलब जो है इनका जो अहराम खुलता है वो मतलब जो है तकसीर या फिर मतलब जो है बाल हलक के जरिए से ही इनका अहराम खुल जाता है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत के अल्फाज हमें मिलते हैं कि जिस शख्स ने उम्रा का अहराम बांधा फिर इसने खाने काबा का तवाफ किया और सफ़ा मरवा के दरमियान सही की, इसने तकसीर कर लिया यानी सर के बाल कटवा लिए, इसके लिए वो चीज़ें हलाल हो गई जो हराम अहराम की हालत में इस पर हराम थी। यानी मतलब जो है वो सारी चीज़ें जो मतलब जो है ममनू मतलब जो है करार दी गई थी अहराम की हालत में, वो तमाम मतलब जो है खुल जाएंगी और इनके लिए मतलब जो है आसानी हो जाएगी। सामिन इकराम ये वो मतलब जो है पहला हिस्सा है जिसे मतलब जो है उम्रा के साथ मतलब जो है इसे तकमील किया जाता है। इसके बाद मतलब जो है 8 जिलहज्जा यानी अहराम खोल दिया जाएगा। जो मतलब जो है हज्जत तमत्तु करने वाले अफराद हैं उनका अहराम यहाँ पे खुल जाता है। उसके बाद वो इत्मीनान के साथ मतलब जो है खाने काबा में मतलब जो है नॉर्मल मतलब जो है इबादत तवाफ मतलब जो है इत्मीनान से कर सकते हैं। और जब 8 मतलब जो है जिलहज्जा मतलब जो है में दाखिल हो जाएंगे तो उस वक्त से हज के 5 दिन मतलब वो होते हैं जिसे हज के नाम से याद किया जाता है। इंशाअल्लाह इसकी तफसीलात तफसील के साथ इंशाअल्लाह कल
والی کلاس میں آپ کے سامنے لائی جائیں گی۔ امید کرتے ہیں کہ جو حجاج کرام ہیں ان کے لیے تفصیلات اطمینان بخش ہوں گی، اور مطلب جو ہے ان کے لیے مطمئن بخش ہوں گی، اور ان کے لیے سمجھ میں آنے والا حصہ بھی مطلب جو ہے اس میں ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمیں صحیح طریقے سے حج کو ادا کرنے والے، اس کے طریقہ کار کو اپنانے والے، اس کے تمام شرائط کو مطلب جو ہے ادا کرنے والے، اور تمام ارکان کی ادائیگی شعور کے ساتھ ادا کرنے والے ہمیں بنائے، اور جو حجاج کرام رواں ہو رہے ہیں اللہ ان کی حفاظت فرمائے، خیر و عافیت کا ان کے ساتھ معاملہ کرے، اور تمام عبادتوں کو، دعاؤں کو اور ان کے ارکان کو قبول کرتے ہوئے حج مبرور کی شکل میں انہیں اپنے واپس گھر کی طرف لوٹائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔